সব শেষে কি দেখলো? মমতা ব্যানার্জি মানুষের সামনে কেঁদে কেঁদে বলছে যে এবারটা যদি ভোট না দেবেন তবে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না, অন্য কেউ হয়ে যাবে। কেন? নন্দীগ্রামের শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল, আমি উপস্থিত ছিলাম, শুভেন্দু অধিকারী বলেছিল আমি দিদিকে হারিয়েই ছাড়বো, এর জবাব আমি দেব। নন্দীগ্রামের মানুষের আশীর্বাদে শুভেন্দু অধিকারী বাংলার সবচেয়ে মহান কাজ মমতা ব্যানার্জির পরাজয় করিয়ে দেখিয়েছে। তাই আমি ভবানীপুরের মানুষকে আবেদন জানাতে এসেছি। আজকে মনে পড়েছে ভবানীপুরের মানুষকে, বৃষ্টি হোক ঝড় হোক একটাও ভোট যাতে বাদ না যায়, তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবো না। কে হবে মুখ্যমন্ত্রী? দিদি কে হবে? আপনি না হতে পারলে বিজেপির কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবে না অন্য দলের কেউ হবে? আপনি মুখ্যমন্ত্রী হতে না পারলে তৃণমূলের কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবে, কিন্তু সেটা চলবে না। গাছের আগারও খাবো, গোড়ারও খাবো, সবটা মুড়িয়ে খাবো, কাউকে কিছু খেতে দেব না। এই যে রাজনীতি, এই যে রাজনীতি চলছে, এই রাজনীতির প্রতিবাদে আজকে আমাদের এখানে লড়াকু প্রার্থী অ্যাডভোকেট হাইকোর্টে প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরিওয়াল আজকে আপনাদের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এখানে পৌঁছেছে। তাই আমি আপনাদের পরিষ্কার বলতে চাই, নন্দীগ্রামের মানুষ কেন এই জবাব দিল? কারণ নন্দীগ্রামের সাথে মমতা ব্যানার্জি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। নন্দীগ্রামের মানুষ তার জবাব দিয়েছে, ভবানীপুরের মানুষের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব এবার ভবানীপুরের মানুষকে দিতে হবে। তাই আমি ভবানীপুরের সমস্ত মানুষকে আবেদন জানাবো, 30 তারিখ আপনাদের পবিত্র গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার আর ঘাস ফুলে নয়, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতি জাতীয় বুদ্ধপদ্ম ফুলে আপনারা সমর্পণ করুন। একটা লাস্ট কথা আমি আপনাদের বলে যেতে চাই, মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী থাকলে বাংলা আফগানিস্তান হবে, তালিবানি রাজ হবে, তালিবানি শাসন হবে। তাই বাংলাকে ভবানীপুরের মানুষ বাঁচাও, বাংলাকে ভবানীপুরের মানুষ রক্ষা করুন। তাই ভবানীপুরের মা ভবানীদের কাছে আমি এই আবেদন করব, আগামী 30 তারিখে এমন উচিত শিক্ষা দিন যাতে এই হঠকারী রাজনীতি, খুনের রাজনীতি, বিরোধী দলের কার্যকর্তাদের ধ্বংস করবার যে রাজনীতি, এই রাজনীতি বন্ধ হোক, এই আবেদন জানিয়ে আপনাদের সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। বন্দে मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल दा। अब इसका अनुरोध करूंगा रूपा गांगुली जी से, मनोज तिवारी जी से और अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी जी से। आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का जन्मदिन है, माल्यार्पण करेंगे। सबसे पहले माल्यार्पण प्रियंका जी। आज कुछ नहीं बताइए, कुछ नहीं। भारत माता की। जिस ममता बनर्जी ने भवानीपुर को छोड़ दिया था, जिस भवानीपुर में उनका घर है, जहां रहती है वो, मैं जितना जानता हूं अपने ढंग से बात कर रहा हूं। और आज जब मैं कहीं गली में जा रहा हूं तो मैंने कभी कभी पूछा, चुपचाप धीरे से पूछा, क्या चल रहा है, क्या होगा? तो मुझे कई लोगों ने बोला, देखो भैया, मैं तुम्हारे साथ सड़क पे नहीं घूमूंगा, मैं तुम्हारे साथ झंडा लेकर के नहीं चलूंगा मनोज भैया, लेकिन जिन्होंने हमारे भवानीपुर पे विश्वास नहीं किया, हम भी उन पे विश्वास करने वाले नहीं हैं। ये बातें हमको कई लोगों ने कही।
से बोलना शुरू किया, हम लोग हमारे सामने मर्डर खोले बोले, तो मैं समझता हूँ वो बेटी भी वाक्य नहीं पूरा कर पा रही थी। और हमारे पश्चिम बंगाल का जजमेंट किसी के हाथ में है तो वो भवानीपुर के हाथ में। भवानीपुर ये निर्णय कर सकता है कि क्या हमारे पश्चिम बंगाल की बेटियों को ऐसे ही बोलना पड़ेगा कि हमारे पापा को मार दिया, हमारी माँ को मार दिया। एक बूढ़ी माँ आके कहेगी हमारे बेटे को मार दिया। इस पश्चिम बंगाल की कल्पना किसने किया था? किसी ने नहीं किया है, न तो भविष्य में कभी चाहेंगे। चुनाव लड़ा भी जाता है, चुनाव जीता भी जाता है, चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन मैंने पहली बार देखा है अपनी आंखों के सामने टीवी के कैमरों पे कि चुनाव जीतने के बाद एक पार्टी निर्दोष लोगों की हत्या करती है, बहनों का बलात्कार करती है। हम सब दिल्ली में और बैठे बैठे बिहार में, यूपी में हमारा कलेजा कांपता है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अगर हमें गर्व होता है तो उस गर्व का प्रदर्शन हम पश्चिम बंगाल में भी, कोलकाता में भी करते हैं। हमें बहुत ये चाप कमल छाप। और जो एक जज की भूमिका होती है भवानीपुर, वो जज के रूप में इंसाफ करेगा। यहाँ जो हमारी माताएं बहनें खड़ी थी उनके साथ भी इंसाफ होगा, जो बिटिया खड़ी थी उसके साथ भी इंसाफ होगा। और पूरे पश्चिम बंगाल के तरफ से देश को मैसेज दीजिए कि एटा चलबे ना, यही हिंसा राजनीति चलबे ना। ये आज के दिन में कोई कह सकता है, आप ही कह सकते हो। इसलिए मेरे भवानीपुर के सभी भाई बहन, आप सबसे मैं मनोज तिवारी, आप सबसे दोनों हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि 30 तारीख को प्रियंका टिब्रिवाल को जिताकर एक झटका दीजिएगा। हमारा पूरा विश्वास है, हमारा पूरा विश्वास बाटे कि जौने भाव से हम आइल बानी आज जिंगा, हमनी के भाव पूरा होई। जौने भाव से आपके सामने हाथ फैलौले बानी वो पूरा हुई। यही के साथ अपनी वाणी के विराम देतानी। भारत माता की, भारत माता। फीलिंग হচ্ছে আর তৃণমূলের বড় নেতা, মেজ নেতা, সেজ নেতা তারা কাটমানি খাচ্ছে। আজকে কলকাতার নিকাশি ব্যবস্থা আমরা সবাই জানি, কিন্তু 2011 পরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর বললেন আমার সব কাজ হয়ে গেছে। এই দুটো মেয়ে আর প্রায় 10-12 জন মানুষ যারা প্রাণ হারালো এই বৃষ্টিতে, তারাও কিন্তু বাংলার মেয়ে ছিল। আজকে আমাদের বাড়ির শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা যারা পশ্চিমবঙ্গে কাজ না পেয়ে অন্য অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, তারাও তো বাংলার ছেলে, বাংলার মেয়ে। আজকে রাজারহাটের দিকে 5 হোটেলের প্রতি বছর লাখ লাখ টাকা খরচা করে আপনি গ্লোবাল সামিট, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সামিট করেছেন, কিন্তু একটা কোম্পানি আসেনি পশ্চিমবঙ্গে। আজ অব্দি দেখতে পারলাম না মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটা ফ্যাক্টরি বা একটা ইন্ডাস্ট্রি দিতে পারলেন। এখন পশ্চিমবঙ্গ হয়ে গেছে একটা বৃদ্ধাশ্রম। আপনার বাড়ির ছেলে, আপনার বাড়ির মেয়ে, আপনার স্ত্রী, আপনার বাবা সবাই রাজ্যের বাইরে, এখানে কোনো চাকরি নেই। আজকে একটা অজানা জ্বরে এতগুলো শিশু মারা যাচ্ছে, কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আজকে জল জমা অবস্থায় আবার ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছে, ডেঙ্গু আসতে চলেছে, কিন্তু এই টিএমসি সরকার শুধু হোর্ডিং লাগিয়ে দায়িত্ব খালাস, ট্যাঙ্কি পরিষ্কার করুন, জল জমতে দেবেন না। কিন্তু জায়গায় জায়গায় যে জল জমে রয়েছে আর আগামী 24 ঘন্টার মধ্যে আরো বড় সাইক্লোন আসতে চলেছে, কারোর কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। আজকে সরকারি হাসপাতালে মেটারনিটি ওয়ার্ডে মায়েরা তার শিশুদের কোলে নিয়ে পা তুলে বসে রয়েছে। তাই এটাই বলার যে একটু ভাবুন, একটু চিন্তা করুন। আজকে স্টেজে যে মা বোনেরা ছিল, যে ছোট্ট বাচ্চা মেয়েটা ছিল যার বাবাকে খুন করে মারা হয়েছে, সে ক্যান্সারে মরেনি, সে করোনাতে মারা যায়নি। এই টিএমসি দুষ্কৃতীরা তাকে
মানুষটার মৃত্যু হয়েছে, এটা আপনার বাড়িতেও হতে পারে। তাই এটাই ভাবার যে আপনি কার পাশে দাঁড়াবেন। এই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি চোখের সামনে হাজার হাজার মহিলার অত্যাচার হয়েছে, বাড়ি ধ্বংস হয়েছে, উনি একটা প্রতিবাদের কথা বলেননি। ওনার কোনো অধিকার নেই মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার, কারণ উনি বাড়ি ভেঙেছেন। আর আমাদের প্রিয়াঙ্কা দিদি আর সেই মহিলা, সেই ভাইদের বাড়ি তৈরি করে দিয়েছে, বাড়িতে ফিরিয়েছে। একজন বাড়ি ভেঙেছে আর একজন বাড়িতে ফিরিয়েছে। এবার সিদ্ধান্ত নেবার সময় আপনাদের। তাই বলি, একটু চিন্তা করেন। 30শে মে অবশ্যই ভোট দিতে যাবেন। এটা প্রিয়াঙ্কা দিদিকে বিধায়িকা বানাবার ইলেকশন নয়, এটা পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাবার ইলেকশন। পশ্চিমবঙ্গ যাতে আফগানিস্তানের মতো না হয়ে যায়। আফগানিস্তান আমরা চোখের সামনে দেখেছি, একটা দেশ কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম হাজার হাজার লাখ লাখ মানুষ এয়ারপোর্টে এরোপ্লেনের ওপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছে। আজকে পশ্চিমবঙ্গকে যদি বাঁচাতে হয়, তাহলে 30 তারিখে অবশ্যই বুথে যাবেন এবং 2 নম্বর ভোটার টিপে আমাদের প্রিয়াঙ্কা দিদিকে ভোট দেবেন, তাকে জয়ী করবেন।